Hello everyone, welcome back. And I told you in the last video that your theory part is over, so today we are going to do the numericals. So you see, before going to do the numericals, all the possible formula which will be necessary to do the numericals I have written. First of all, PV equal to nRT, this is all of you know. Then Cp minus Cv equal to R, this is I have proved in this chapter. And you know, isothermal process, what is the relation between pressure and volume? PV equal to constant. Why? Because एक मिनिट मोबाइल तो চাই লও ঠিক আছে না একদম বঢ়িয়া আছে একদম বঢ়িয়াকে সেটিং ওকে because we know that PV equal to nRT, n is constant, R is constant, at isothermal T is also constant, so PV equal to, so as a whole this will be constant, so PV equal to constant is isothermal process. Adiabatic process of PV to the power gamma equal to constant, Tv to the power gamma minus 1 equal to constant, P to the power 1 minus gamma, T to the power gamma equal to constant. So ekita hol amar adiabatic relations. Acha work done in isothermal process পঢ়াইছিলো formula to 2.303 n কেলে লগালো মই যেতিয়া formula to proof কৰিছিলো work done যেতিয়া উলিয়াইছিলো তেতিয়া 1 mole of gas লৈছিলো, so n mole of gas ৰ কাৰণে nRT হ'ব. And work done in adiabatic process, this is the formula, and this is the efficiency of eta equal to 1 minus T2 by T1. So এইখিনি formula use কৰি পেলাই আমি numerical কৰিম এতিয়া দে. So let's start the first numerical. I think all of you have taken properly bhalke seatot bohi loisa aru pen aru paper loi loisa. So please prothom question likha shuniba de. Calculate the specific heat at constant volume for a gas in calorie per mole per Kelvin if Cp equal to 6.85 calorie per mole per Kelvin and R equal to 8.31431 joule per mole per Kelvin. আমাক CV উলিয়াব লাগে যদি CP আৰু R এটো দিয়া আছে। এই কোৱেশ্চনটো একো টান নহয়, খালি এটা কনসেপ্টৰ কাৰণে দিয়া আছে, সেই কনসেপ্ট মই কৈ দিম। এই কোৱেশ্চন কৰালো হেতু কৈ দিম। আমি এনেকৈ লিখিম we know that CP minus CV equal to কি হয় R, CP টো কিমান দিয়া আছে, CP দিয়া আছে এটো কিমান 6.85 আৰু ভাল অংক কৰাম, এটো জাস্ট এটা ইনিশিয়াল স্টেট, এটো মাইনাস CV টো মই নাজানো, R ৰ ভ্যালু কিমান দিয়া আছে 8.31, ইয়াত দিয়া আছে জুল পাৰ মল পাৰ কেলভিন দিয়া আছে নাই, আৰু এফালে সিপি টো কিমান দিয়া আছে 6.85 ক্যালোরি পাৰ মল পাৰ কেলভিন, কিন্তু আমাৰ আনসাৰটো কিয় উলিয়াব কৈছে ক্যালোরি পাৰ মল পাৰ কেলভিন উলিয়াব কৈছে নাই। সো সৰি তো সিম্পল কথা, সিভি উইল বি, সিভি টো কি হ'ব দিস মাইনাস অফ দিস 6.85 ক্যালোরি per mole per Kelvin minus 8.31 joule per mole per Kelvin. The 6.85 calorie per mole per Kelvin আর এটো 8.31 joule to calorie convert কৰিবলৈ হলে 4.18 ৰে ডিভাইড কৰি লবা, সো এটো calorie per mole per Kelvin। অকল এই কনসেপ্টটো বুজাবৰ কাৰণে যে 4.8 ডিভাইড কৰিলে ক্যালোরি হয় অংকটো কৰিছিল। ৰেষ্ট ইজ দা ক্যালকুলেশন, সেইখিনি তোমালোকে নিজে কৰিবা বুলি মই ভাবি লৈছো। এটা কথা মনত ৰাখিবা দেই, অংকটো হৈ গল ঠিক আছে, এটা কথা মনত ৰাখিবা, ইন কেস অফ থাৰ্মোডাইনামিক্স যেতিয়া অংক কৰিম তেতিয়া যদি থাৰ্মোডাইনামিক্স প্ৰসেসটো স্লো প্ৰসেস বুলি কৈছে, দা প্ৰসেস ইজ সাপোজ স্লোলি হৈ আছে, তাৰ মানে আইসোথার্মাল, আর যদি র্যাপিড প্রসেস লগালগ হৈ গৈছে তাৰ মানে এটো এডিয়াবেটিক প্রসেস, যে টায়ার ব্রাস্ট হৈ গৈছে, বম ফুটি গৈছে, কিবা হৈছে এনেকে হলে adiabatic process. So next question তোমালোকে লিখা গম পাবা এটো কি process. A tire pumped to a pressure of 3.375 atmosphere at 27 degrees C suddenly bursts. Full stop. Calculate the temperature of escaping air given gamma equal to 1.5. So obviously গম পালো টায়ার ব্রাস্ট হৈছে কি প্রসেস, adiabatic process.
So let's start with the given. আমি given লিখো, given কি দিয়া আছে, a tire pumped to a pressure, তার মানে P1 কিমান দিয়া আছে, P1 অলরেডি দিয়া আছে 3.375 atmosphere দিয়া আছে, ঠিক আছে হ'ব। আর টেম্পারেচার কিমান দিয়া আছে 27 ডিগ্রি C, 27 ডিগ্রি C কেলভিনত কৰিলে 300 কেলভিন, এইখিনিতো কেমিষ্ট্ৰিত পাই আহিছে কাৰণে 273 প্লাছ কৰিবলৈ জানাই। টায়াৰটো যদি ব্ৰাষ্ট হৈ গ'ল, এয়াৰখিনি ক'ত গ'ল, টায়াৰৰ পৰা ওলাই পেলাই এটমস্ফিয়াৰত গ'লগৈ। চ' টায়াৰৰ ভিতৰত যিটো এয়াৰ আছিলে ব্ৰাষ্ট হোৱাৰ পিছত তাৰ প্ৰেছাৰটো কি হ'ব, এটমস্ফিয়াৰত গ'লগৈ, মানে এটমস্ফিয়াৰিক প্ৰেছাৰ হৈ গ'ল, এটমস্ফিয়াৰিক প্ৰেছাৰ। চ' আমাক উলিয়াব লাগে T2 কিমান, আমাক গামা কিমান দিয়া আছে, গামা দিয়া আছে 1.5। চ' আমাৰ ফৰ্মুলা কোনটো লগাম আমি, এইটো তাৰমানে P2 to the power 1 minus gamma, T2 to the power gamma, P1 to the power 1 minus gamma, T2 to the power gamma, ইয়াত লগাইলে হৈ গ'ল। P2 মানে 1 to the power 1 minus gamma, gamma মানে কিমান 1.5, এইখিনি কেলকুলেশ্যন কৰিবা দেই তোমালোকে, মই কেলকুলেশ্যন কৰি দিওঁ। T2 to the power gamma, টেম্পাৰেচাৰটো উলিয়াব দিছে, gamma মানে 1.5, P1 ৰ ভেলু 3.375 to the power 1 minus gamma, তাৰমানে 1 minus 1.5 and sorry এইটো T1 হ'ব লাগিছিলে, T1 to the power gamma, T1 মানে 300 to the power 1.5। চ' চোৱা ইয়াৰ পৰা কেলকুলেশ্যনটো নোট আৰু অলপ টাফ আছে এইটো, কিন্তু পৰীক্ষাত ইমান ক্ৰিটিকেল কেলকুলেশ্যন নিদিয়ে, অলপ ইজি দিব দেই। এইটো নাথিং, এইটো 1 to the power এনিথিং ইজ 1, চ' দিছ টু দি পাৱাৰ minus 0.5, anything to the power 0.5 মানে কি, তাৰমানে 0.5 মানে 1/2 আৰু তাৰমানে √, তাৰমানে anything to the power 0.5 is √, তাৰমানে ইয়াৰ স্কুৱেৰ ৰুট কৰিবা, ঠিক আছে। আৰু এইখিনি কৰিবা, এইটো ইয়াত এনেকৈ থৈ দিলেও আপত্তি নাই পৰীক্ষাত, T2 উলিয়াই পেলাই, ঠিক আছে। মই বুজি এইটো বাকীখিনি কৰিবা আৰু মই জাষ্ট প্ৰচেছটো শিকালোঁ যে টেম্পাৰেচাৰ প্ৰেছাৰৰ যদি এনেকুৱা কিবা অংক থাকে এনেকৈ কৰিব লাগে। কেলকুলেশ্যন ইমান চাপ'জ ইমান কেলকুলেটিভ ইমান নিদিব পাৰে পৰীক্ষাত, খালি মই প্ৰচেছটোৰ কাৰণে অংক কৰি দিলোঁ। হোপ ইউ আণ্ডাৰষ্টুড দ্য ছাম। লেটছ গ' টু কুৱেশ্যন নম্বৰ 3। Question number 3 is, you can write, two samples of gas, কি বুলি ক'লো, two samples of gas initially at same temperature and pressure are compressed from a volume V to V/2, তাৰমানে ভিৰ পৰা কিহত কম্প্ৰেছ কৰিছে, V/2। দুটা গেছ আছিলে, দুটা চেম্বাৰত, দুটাৰ ভলিউম VV আছিলে, ইয়াৰো ভলিউম V/2 কৰিলে, ইয়াৰো ভলিউম V/2 কৰিলে। are compressed from a volume V to V/2, full stop. One sample is compressed isothermally, জেং তাৰমানে এটা isothermally কৰিলে, one sample is compressed isothermally and the other is compressed adiabatically, full stop. In which sample the final pressure will be greater, ক'ত ফাইনেল প্ৰেছাৰটো বেছি হ'ব। অলপ দেৰি পজ কৰা, পজ কৰি পেলাই ট্ৰাই কৰা, নোৱাৰিলে সলিউশ্যন চোৱা। চ' হোপফুলি পজ কৰিছিলা চাগে, ট্ৰাই কৰিছিলা। চ' চোৱা তোমালোকে টু চেম্পল অফ গেছ, গেছৰ দুটা চেম্পল, দুইটাৰে ভলিউম কিমান V, মানে ইনিচিয়েল ভলিউম V1, দুইটাৰে কিমান V, দুইটাৰে ফাইনেল ভলিউম কিমান হ'ব V/2, কিন্তু এইটো হৈছে আইসোথাৰ্মেলি, এইটো হৈছে এডায়াবেটিকেলি, ঠিক আছে। এইটো আমাৰ চেম্পল 1 গেছ, এইটো চেম্পল 2। চেট আমি এনেকৈ কৰিম, ফৰ আইসোথাৰ্মেল কম্প্ৰেশ্যন, আইসোথাৰ্মেল কম্প্ৰেশ্যনত আইসোথাৰ্মেল প্ৰচেছৰ ইকুৱেশ্যনটো কি, PV = কনষ্টেণ্ট, চ' P2V2 is equal to P1V1, P22 নেজানো, V2 কিমান হ'ব V/2, P12 নেজানো, P12 মানে অলৰেডি ইয়াত প্ৰেছাৰটো P1 বুলি ধৰি লৈছোঁ, P1 বুলি ধৰি লৈছোঁ মানে কি, ইয়াতে কৈছে নহয় টু চেম্পল অফ গেছেছ ইনিচিয়েলি এট ছেইম টেম্পাৰেচাৰ এণ্ড প্ৰেছাৰ, তাৰমানে প্ৰেছাৰটো ছেইম,
ইয়াত যদি প্ৰেছাৰ পি হয় ইয়াতো প্ৰেছাৰ পি তাৰমানে P1 ইকুৱেল টু কি হ'ব পি দুটা গ্যাস ললো ন দুটা গ্যাসৰ প্ৰেছাৰ সেম টেম্পাৰেচাৰো সেম ভলিউমো সেম ঠিক আছে ইয়াৰ খালি কম্প্ৰেছ কৰাৰ পিছত এটা ভলিউম v/2 আৰু এটা ভলিউমো v/2 এ হ'ল খালি এটো আইসোথাৰ্মেল এটো এডিয়াবেটিকলি কৰিলে সো v1 টু কি হ'ব v1 টু কি আছিল v1 টু v আছিল সো v কেনসেল গ'ল সো p2 ইকুৱেল টু 2p তাৰ মানে যেটো স্যাম্পল 1 টুক আইসোথাৰ্মেলি কৰিছিলে ইয়াৰ ফাইনাল প্ৰেছাৰটো হ'ব 2p ঠিক আছে নেক্সট for adiabatic compression আমি কি কৰিম same p2 v2 টু দি পাৱাৰ গামা হ'ব ইয়াত আৰু p1 v1 টু দি পাৱাৰ গামা সো p2 টু নে জানো v2 মানে v/2 টু দি পাৱাৰ গামা p1 মানে p ইনিশিয়াল প্ৰেছাৰ p আৰু v1 মানে কি হ'ব v টু দি পাৱাৰ v1 মানে v নহয় জানো ইনিশিয়াল প্ৰেছাৰ v দুইটাতে সো বাবা সকল সোৱা এটো v টু দি পাৱাৰ গামা 2 টু দি পাৱাৰ গামা p v টু দি পাৱাৰ গামা v টু দি পাৱাৰ গামা v টু দি পাৱাৰ গামা কেনসেল সো ফাইনাল প্ৰেছাৰ p2 is equal to 2 to the power gamma into p so 2 to the power gamma into p so quite obvious তোমালোকে নিজে কোৱা এতিয়া যেটো স্যাম্পল 1 টুক আইসোথাৰ্মেলি কম্প্ৰেছ কৰিছিলো তাত ফাইনাল প্ৰেছাৰটো আছিল 2p আৰু যেটো স্যাম্পল টু এডিয়াবেটিকলি কম্প্ৰেছ কৰিলো তাৰ ফাইনাল প্ৰেছাৰটো 2 টু দি পাৱাৰ গামা p তাৰমানে 2 টু দি পাৱাৰ 2 হলেও তো 4 হ'ব 3 আৰু গামাৰ ভ্যালুটো জেনাৰেলি 1 তকে ডাঙৰে হয় cp/cv is always greater than 1 সে গামা ভ্যালুটো 1 তকে ডাঙৰ হয় সো 2 টু দি পাৱাৰ গামা means greater 2 to the power gamma is always greater than 2 তাহলে obviously ইয়াৰ ভ্যালুটো ইয়াত কি বেছি হ'ব হেন্স আমি কি কম যে প্ৰেছাৰ ফাইনাল প্ৰেছাৰ for adiabatic is greater than final pressure at isothermal hope you understood the sum যদি বুজি পাইছা সেম এটা অংক হোমৱৰ্ক লোৱা লিখা calculate the fall in temperature of helium initially at 15 degrees C, comma, when it is suddenly compressed to 8 times of its initial volume, full stop. তারমানে ফাইনাল ভলিউমটো কি হ'ব 8 into initial volume তারমানে v2 is equal to 8 v1 হ'ব ঠিক আছে সাডেনলি হৈছে না প্ৰসেসটো তারমানে এডিয়াবেটিক প্ৰসেসত কিন্তু গামাটো দিবই লাগে কোৱেশ্চনত কিন্তু ইয়াত গামাটো দি দিয়া নাই গামাটো যদি দি দিয়া নাই স্যাৰ কেনেকৈ কৰিম কাৰণ এটো কোৱেশ্চনত সোৱা দে তারমানে কোৱেশ্চনটো অলপ মই আইডিয়াটো দি দিছো calculate the fall in temperature of helium initially at 15 degrees C when it is suddenly compressed to 8 times of its volume তারমানে ইয়াত রিলেশন টু টেম্পারেচার ভলিউম ফল ইন টেম্পারেচার এফালে ভলিউম আৰু সাডেনলি মানে এডিয়াবেটিক তারমানে এটো এডিয়াবেটিক প্রসেসৰ টেম্পারেচার ভলিউম রিলেশন ডিপ্লাই কৰিব লাগিব যদি হেতুৱে প্ৰসেস তারমানে আমি ফর্মুলা লগাব লাগিব T2 V2 to the power gamma minus 1 এটো is equal to T1 V1 to the power gamma minus 1 এটোৱে লগাব লাগিব so to do this one T1 is already given 15 degrees C to Kelvinত কনভার্ট কৰি লবা ঠিক আছে T22 উলিয়াব লাগে V22 কি দিয়া আসলে V2 আসলে 8 times of V1 আমাক দিয়া আসলে gamma minus 1 T12 তো দিয়া আসলে 15 degree C 273 প্লাস করিবা কৰি পেলাই এটো V1 to the power gamma minus 1 ভাল কথা কিন্তু যে স্যার আমাক গামাৰ ভ্যালুটো কোৱেশ্চনত নিদিলে হেতু কেনেকে মনত হ'ব লাগিব হ্যাঁ গামা ইকুয়াল টু 1 plus 2/n এটা রিলেশন পাইছিলো নাই আমি কাইনেটিক থিওরি অফ গ্যাসেস পাইছিলো আৰু সেই কাইনেটিক থিওরি অফত পাইছো যে গামা ইকুয়াল টু 1 plus 2/n n is the degree of freedom ইয়াত মেনশন কৰা আছে গ্যাসটো কি হিলিয়াম গ্যাসৰ ডিগ্ৰী অফ ফ্ৰীডম কিমান হয় মনোএটমিক 3 সো এটো 2/3 লিখিব লাগিব সো 3 1 যা 3 plus 2 কিমান হ'ব 5 সো এনেকে উলিয়াব লাগে কিছুমান অংকত সো গামা ইকুয়াল টু 5/3 সো 5/3 বহাবা কৰি পেলাই তোমালোকে T2 উলিয়াই দিবা কাৰণ V2 to the power gamma minus 1 sorry V1 to the power gamma minus 1 V1 to the power gamma minus 1 কেনসেল যাব ইয়াৰ পৰা T2 উলিয়াই দিবা আনসাৰটো 72 কেলভিন ওলাব তে হেতু তোমালোকে পাৰিবা বুলি
মই ভাবিছো দে ঠিক আছে হ'ব ঠিক আছে হ'ব এটো যদি হৈ গল মই আৰু অংক কৰাম তোমালোকক এটো কৰিবা নেক্সট ইউ সি ওয়ান থিং এটা আমি এটা কাৰ্নট ইঞ্জিনৰ অংক কৰিম দে ঠিক আছে এটা কাৰ্নট ইঞ্জিনৰ অংকটা লিখা তোমালোকে efficiency লোৱা তাত লিখা the efficiency of a Carnot engine is 1/6 full stop the efficiency of a Carnot engine is 1/6 if on reducing the temperature of the sink by 65 Kelvin comma the efficiency become 1/3 then find the initial and final temperature between which the cycle is working ঠিক আছে নে তেনে হলে তোমালোকে অঙ্কটো সোয়া given simple কথা efficiency কিমান দিয়া আছে 1/6 efficiency formula মানে কি 1 minus T2/T1 T2 to কি সিঙ্কৰ temperature T1 to sourceৰ temperature দিয়া আছে again আমাক কি দিয়া আছে on reducing the temperature of the sink by 65 তাৰমানে T2 to sink temperature এটো source temperature তাহলে T1 অক 65 যদি রিডিউস কৰি দিয়ে efficiency to 1/3 হৈ যায় বুলি কৈছিলে কোৱেশ্চনত কৈছিল দে এটো T2 টক যদি 65 রিডিউস কৰি দিয়ে efficiency 1/3 হৈ যায় ঠিক আছে সো T2/T1 minus plus 65/T1 1/3 এটো মানে 1/6 হ্যাঁ ঠিক আছে বাকি তোমালোকে T1 আৰু T2 উলিয়াবা দে মই আৰু কৰি নিদো T1 উলাব 390 কেলভিন আৰু T2 উলাব 325 কেলভিন the next question লিখা a Carnot engine whose heat sink at 27 degrees C has an efficiency of 40% full stop by how many degrees should the temperature of the source be changed to increase the efficiency by 10% of the original efficiency questionটা আকবার কৈছো লিখি লওয়া ভালকে Carnot engine whose heat sink at 27 degrees C has an efficiency of 40% by how many degrees should the temperature of the source be changed to increase the efficiency by 10% of the original efficiency এবার পোস্ট করে পেলে লিখিলে ভাল সো আমি প্রথমে নেকি লিখিম given Carnot engine whose heat sinkৰ temperature তাৰমানে T2 to already দিয়া আছে 27 degree C তাৰমানে 300 কেলভিন প্ৰথম যিকোনো কোৱেশ্চনত given লিখি লব লাগে আৰু efficiency কিমান দিয়া আছে 40% efficiency 40% মানে 1 minus T2/T1 40% মানে 40/100 so 1 minus T2 whole 300 by T1 এটো হ'ব goal 2 2 jar 4 2 5 jar 10 তামনে 2/5 obviously এটো কৰিলে তোমালোকে T1 টো উলিয়াব পাৰিবা হ্যাঁ এটো সলিউশন কৰিবা T1 উলিয়াবা আৰু ইয়াৰ পৰা T1 কিমান ওলাই তোমালোকে লিখি লোৱা কৰি চাবা দে তোমালোকে এই মাজৰ স্টেপ খিনি কৰিবা T1 টো 500 কেলভিন ওলাই এটো কৰিব পাৰিবা obviously এটা নেক্সট টু চাও নেক্সট মানে তা পিছৰ পাৰ্টটো কি দিছে by how many degrees should the temperature of the source be changed ta mane T1 to change koribo gose T2 noy T1 to kiman change koribo lagibo to increase the efficiency by 10% of its original efficiency hoy ne eta kotha tu hol je ami kobo lage je new efficiency to ki hobo
ইটা ডেশ সেটো কি হ'ব যেটো আছিলে সেটোতো আছে প্লাস তার 10% সেইটো ইফিসিয়েন্সি 10% বাঢ়িব আসলে কিমান 40% আসলে হয় না তার আৰু 10% বাঢ়িব তাৰ মানে 10/100 into 40 ঠিক আছে সো 0.000 গ'ল তাৰ মানে পার্সেন্টেজ আহিব পার্সেন্টেজ 40% প্লাস 4% তাৰ মানে 44% হ'বগে ইফিসিয়েন্সি ঠিক আছে 44% ইফিসিয়েন্সি হল আৰু ইটা ডেশটো কি হ'ব 1 minus T2 by T1 dash হ'ব কাৰণ এটো কিবা এটা হ'ব so 1 minus T2 by T2 value to already আমি T2 value to কিমান হ'ব T2 value to already আমি জানো T2 কিমান 300 so T1 dash to কিমান হ'ব নেজানো so 44 by 100 এটো so obviously ইয়াৰ পৰা তোমালোকে T1 dash to উলিয়াব পাৰিবা T1 dash to উলিয়াই লবা হ্যাঁ T1 dash to উলিয়াৰ পিছত so আমি এনেকৈ লিখিব লাগিব so the change in temperature in T1 will be T1 dash minus তাৰ মানে T1 dash to ওলাই যাব তো ওলাই যোৱাৰ পিছত আমি কম যে আগতে T1 to কিমান আসলে 500 কিন্তু ফর ইফিসিয়েন্সি বঢ়াবৰ কাৰণে T1 ৰ ভ্যালুটো অবিয়াসলি অলপ বেছি পাবা সো মাইনাস কৰি পেলাই কবা যে তোমালোকে ইমানখিনি বেছি টেম্পারেচার ইনক্রিজ কৰিব লাগিব সিঙ্কৰ to get 10% more efficiency আৰু ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ব 35.7 কেলভিন ঠিক আছে তোমালোকে এটো বুজি পালা বুলি ভাবিছো দে কৰিবা মই এখিনি কৰি দিয়া নাই so the next question all of you should write the numerical eto question বুজি পালা বুলি ভাবিছো next question you write 3 moles of an ideal gas 3 moles of an ideal gas kept at a constant temperature of 300 Kelvin are compressed from volume of 4 liter to 1 liter full stop calculate the work done in the process given R equal to 8.314 joule per mole per Kelvin এটা work done উলিয়াব গৈছে work done উলিয়াটো মই দুটা ফৰ্মুলা শিকাইছিলো one is work done is isothermal work done is adiabatic process শিকাইছিলো কিন্তু এটুত কোনটো হ'ব মানে ইয়াত কোৱেশ্চনটো ডাইৰেক্ট কৈ দিছে যে 3 moles of a gas kept at constant temperature means it is isothermal process so obviously we are going to use this formula so ইয়াত তোমালোকে কোৱেশ্চনটো লিখিলা বুলি ভাবিছো so all of you write isothermal process of formula to হ'ব 2.303 nRT log of V2 by V1 so what is n given in this question n কিমান দিয়া আছে n দিয়া আছে কিমান n দিয়া আছে 3 mol so n equal to 3 r value দিয়া আছে 8.314 joule per mole per Kelvin temperature constant temperature to কিমান দিয়া আছে temperature দিয়া আছে 300 Kelvin 300 V1 কিমান দিয়া আছে compress কৰিছে ন so V1 কিমান দিয়া আছে V1 দিয়া আছে 4 liter and hope all of you know 1 liter equal to 10 to the power minus 3 meter cube 1 liter equal to 10 to the power minus 3 meter cube so SI systemত কনভার্ট কৰিলো আৰু V2 to দিয়া আছে 1 liter মানে 1 into 10 to the power minus 3 meter cube now you see V1 V2 পালো এটো log of base 10 দে আৰু টেম্পারেচার আমি অলরেডি দিয়া আছে আর ভ্যালু দিয়া আছে এন ভ্যালু দিয়া আছে সো এইখিনি তোমালোকে পুট কৰিবা এইখিনি পুট কৰাৰ পিছত তোমালোকে ইয়াৰ ভ্যালুটো আমি উলিয়াব লাগিব ঠিক আছে আচ্ছা মই এটো কৰিয়ে দিছো বিকজ বহুতে লগ না জানিবও পাৰে লগটো কেনেকৈ ইউজ কৰে যাৰ এডভান্সেস লৈ জানিব আৰু সো work done isothermal 2.303 n মানে 3 r মানে 8.314 T মানে 300 এইখিনি মই নকওঁ মই সেই পাৰ্টটো কৈ দিছো যেটো লগ আছে এইখিনি মাল্টিপ্লাই কৰিলে হ'ল so log of base 10 V2 is this 1 into 10 to the power minus 3 divided by V1 is this 4 into 10 to the power minus 3 আৰু এটো মাইনাস হ'ব work done কেলে কম্প্ৰেছন বুলি কৈছে না জানো সেই কাৰণে মাইনাস লিখিব লাগিব so this is the case ঠিক আছে এইখিনি ক্যালকুলেট কৰিবা এটো পাৰ্ট কৈ দিছো log of base 10 এটো সিম্পল এটো গোল এটো 1/4 হ'ব ঠিক আছে এইখিনি হ'ব তো log 1/4 মানে এটা ফর্মুলা হয়
log 1 minus log 4 base 10 এইটো হয় ঠিক আছে নে এটা log 1 ৰ ভ্যালুটো কি হয় log 1 ৰ ভ্যালুটো 0 হয় তোমালোকে এটো জনে জনে log পাইছা তোমালোকে জানা চাগে এইটোটো মাল্টিপ্লাই কৰি কিবা এটা পাম আমি হয় নাই এটো থাকিলে সো log 1 ৰ ভ্যালুটো 0 হয় এটো হৈ গল log 1 ৰ ভ্যালু যদি 0 হয় থাকিব কি log 4 base 2 থাকিব নেক্সট লাইন সো নেক্সট লাইন কি থাকিব মাইনাস অফ থাকিব মাইনাস অফ log 4 base 10 থাকিব এটো বেস বুলি কয় সো নেক্সট কি হ'ব আৰু log 4 base 10 টো কেনেকৈ লিখে log 4 base 10 টো 4 মানে কি হয় নেক্সট লাইন দে মই মুহাই দিলো মানে তোমালোকে আকৌ কাটি দিবা 4 মানে 2 স্কয়াৰ ঠিক আছে আর 2 স্কয়ার মিন্স লগত যদি কিবা স্কয়ার হয় সেই স্কয়ারটো ফ্রন্টত আহি পেলাই মাল্টিপ্লাই হৈ যায় 2 ইনটু log 2 base 10 আচ্ছা log 2 base 10 যেটো আছে নহয় ইয়াৰ এটা ভ্যালু আছে সেটো মনত থব লাগিব সেই ভ্যালুটো হল log 2 base 10 টো হল 0.30103 30103 log 3 ভ্যালুটো মনত ৰাখিব লাগিব 0.4771 এবোৰ মনত থব লাগিব দে থাকি যায় মনত এবোৰ লগাই থিন কৰিলে সো ইউ সি এটো কি হ'ব log 1 minus log 4 log 1 ৰ ভ্যালু 0 log minus log 4 টো হল 2 স্কয়াৰ 2 টো আগত আহি যাব সো ইয়াৰ ভ্যালুটো এটো পুট কৰিবা সো 2 into this into all this term will be the answer of your work done ঠিক আছে hope all of you have understood this one and it will be nearly equal to minus of 1.037 into minus of 1.037 into 10 to the power 4 joule and if you want to convert it into calorie tak তোমালকে 4.2 ৰে ডিভাইড কৰি দিবা then you are going to get the work done in terms of work done or heat in terms of calorie তোমালকে পাই যাবা যদি 4.2 ৰে ডিভাইড কৰি দিয়া ঠিক আছে So hope all of you have understood the numericals of thermodynamics. So next we are going to study about the limitations of first law of thermodynamics. তোমালোকে লিখি যাব পাৰা the first law of thermodynamics establishes the first law of thermodynamics established the essential equivalence between heat energy and mechanical work. The first law of thermodynamics established the essential equivalence between the heat energy and mechanical work and says that the two can be converted to each other. However, this law have some limitations explained below. তারপরে ফার্স্ট লটো কৈছিলে যে কিবা সিস্টেমক হিট দিলে তারপরে চেঞ্জ ইন ইন্টার এনার্জি আর ওয়ার্ক ডান তারপরে এটা এজ এ হোল ওয়ার্ক ডান আর টু হিট কিবা এটা সিস্টেমক হিট দিলে তারপরে ওয়ার্ক ডান পোৱা যায় বুলি কলে ঠিক আছে সেই কথাটো কলে এই কথাটো কোৱাৰ পিছত তাত কিছুমান লিমিটেশন আহি গল এই কথাটোৰ মাজতে কিছুমান কথা একদম পারফেক্ট নহল নাম্বার 1 2 the first law does not indicate limitation number 1 the first law does not indicate the direction in which the change can occur তা মানে এক্স্যাক্টলি হিটৰ পৰা ওয়ার্ক ডান পায় কিন্তু সেই ওয়ার্ক ডানৰ পৰা সেম হিট তামনে সোৱা যদি ইয়াত ইকুৱেল লিখি দিছে ইকুৱেল মানে কি মই যিমানখিনি হিট দিছো ইমানখিনি ওয়ার্ক ডান পালো ইকুৱেল মিনিংটো সেইটোৱে ন যে আকৌ সেম ওয়ার্ক ডান কৰিলে সিমানখিনি হিট ঘূৰাই পাই যাম হিট দিলো ওয়ার্ক ডান কৰি পালো আকৌ সেম ওয়ার্ক ডান কৰিলে সিমানখিনি হিট ঘূৰাই পাই যাম ইকুৱেলৰ মিনিংটো সেইটোৱে হয় কিন্তু ইকুৱেলৰ মিনিং এটো হয় ম্যাথমেটিক্যালি কিন্তু ফিজিক্সে কৈছে এটো পসিবল নহয় তাৰমানে the first law does not indicate the direction in which the change can occur তাৰমানে হিটৰ পৰা যদি ওয়ার্ক ডান পাইছে ওয়ার্ক ডানৰ পৰা সিমানখিনি হিট তুমি নাপাব পাৰা সেইটো ফাৰ্স্ট লত লিখা নাই 2 নম্বৰ the first law gives no idea about the extent of change তাৰমানে হিট এপ্লাই কৰিলে ওয়ার্ক ডান পায় কিন্তু ইঞ্জিন স্টাডি কৰি পেলাই দেখিলো যে যিমানখিনি হিট দি পেলাই ওয়ার্ক ডান পাও গুটিখিনি ওয়ার্ক ডানত কনভার্ট নহয় কিছুমান তো এটমস্ফিয়াৰত গুচি যায় সেই কথাটো ফাৰ্স্ট লত লিখা নাই 3 নম্বৰ the first law of thermodynamics gives no idea about the source of the heat source of the heater কথা মানে source of the heat তাৰমানে ফার্স্ট law of thermodynamics কৈছে নাই কোনো এটা বডি হিট দিলে সেই বডিটোত চেঞ্জ ইন ইন্টার এনার্জি আৰু ওয়ার্ক ডান হয় কিন্তু এই বস্তুটো যে হিট দিলে কোনে দিলে কিবা এটা বেলেগ বস্তু দিলে সেই বস্তুটোৰ টেম্পারেচাৰটো ইয়াতকে বেছি হ'ব লাগিব নে কম হ'ব লাগিব হেতুটো মেনশন কৰা নাই the first law of thermodynamics gives no idea about the source of heat whether it is a hot or a cold body so ekita hol limitation
তিনটা লিমিটেশ্যন তোমালোকে লিখি ল'লা বুলি ভাবিছোঁ চ' এইখিনি লিমিটেশ্যন আছে কাৰণে তো ফাৰ্ষ্ট লটো ছাফিচিয়েণ্ট নহয় টু ষ্টাডি থাৰ্মোডাইনামিক্স সেইকাৰণে এটা নতুন ল উলিয়াবলগীয়া হ'ল আৰু ডেট ইজ তোমালোকে লিখা ছেকেণ্ড ল অফ থাৰ্মোডাইনামিক্স তোমালোকে লিখি ল'বা তাৰমানে ফাৰ্ষ্ট ল অফ থাৰ্মোডাইনামিক্স গিভছ হেজ চাম লিমিটেশ্যন ডেট ইজ হোৱাই আমাৰ ছেকেণ্ড ল আমি ডিৰাইভ কৰিবলগীয়া হ'ল ছেকেণ্ড ল দুজন মানুহে ষ্টেটমেণ্ট কৰিছিল বহুতে ষ্টেটমেণ্ট কৰিছিলে দুজন মানুহৰ যিটো ষ্টেটমেণ্ট সেইটো আমি কৰিলোঁ মানে সেই দুটা ষ্টেটমেণ্টটো একচেপ্ট কৰা হ'ল প্ৰথমটো লিখা কেলভিন প্লেংক ষ্টেটমেণ্ট কেলভিন প্লেংক ষ্টেটমেণ্ট সেই ষ্টেটমেণ্টে কৈছে it is impossible to construct a heat engine which will produce no effect other than extracting heat from a reservoir and performing an equivalent amount of work. তাৰমানে it is impossible to construct এনেকুৱা হিট ইঞ্জিন বনোৱাটো পচিবলে নহয় which will produce no effect other than extracting heat from the reservoir and performing equivalent. তাৰমানে এনেকুৱা কোনো হিট ইঞ্জিন পচিবলে নহয় যে সি ডাইৰেক্টলি হিট ল'লে আৰু লৈ পেলাই সেইটো ৱৰ্ক ডানত কনভাৰ্ট কৰিলে আৰু তাৰ মাজত যে একো প্ৰচেছ নোহোৱাকৈ সি সেইটো কৰিবটো পচিবলে নহয় মাজত প্ৰচেছ কি হয় মাজত প্ৰচেছ সেইটোৱে হয় যে হিট লোৱাৰ পিছত যে ৱৰ্ক ডান কৰে তাৰ মাজৰ প্ৰচেছটো হ'ল হিটটো অলপ এৰিও দিয়ে সেই মাজৰ প্ৰচেছ নোহোৱাকৈ এনেকুৱা কোনো ইঞ্জিন হ'বই নোৱাৰে সেইটো আমাক ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড লটোৱে ক'লে সেই কথাটো ক'ৰ পৰা গম পালে সেই কাৰ্ণট থিয়ৰেমৰ পৰা গম পালে কাৰ্ণট চাইকেলৰ পৰা গম পালে ঠিক আছে তাৰপিছত তোমালোকে লিখিবা এই ছেইম কথাটোকে অলপ ইফাল সিফাল কৰি পেলাই ক্লছি বেলেগ এজন চাইণ্টিষ্টে লিখিলে তেওঁৰটোকো ছেকেণ্ড ল বুলিয়ে কয় ক্লছিয়াছ ষ্টেটমেণ্ট CLAUSIUS ক্লছিয়াছ তেওঁ ক'লে যে লিখিবা ইট ইজ ইম্পচিবল ফৰ এ চেল্ফ এক্টিং মেচিন unaided by any external agency to transfer heat from a body to another body at higher temperature. বৰ মোৰ পৰা শুনি নিলিখিলেও কিতাপত লিখা আছে তাৰপৰা কিতাপখন চালে তাৰপৰা লিখি ল'ব পাৰিবা যিকোনো ৰেফাৰেঞ্চত লিখা আছে ছেকেণ্ডটোৱে ক্লছিয়াছে কি কৈছে তেওঁ কৈছে যে এইটো এটা বডিৰ পৰা এইটো বডিত হিট গৈছে চ' হোৱাট ইজ দ্য কমন মানে কণ্ডিশ্যনটো কি ইয়াৰ টেম্পাৰেচাৰ বেছি হ'ব লাগিব ইয়াৰ টেম্পাৰেচাৰ কম হ'ব লাগিব এনেকুৱা কেতিয়াবা হৈছে নেকি যে কম টেম্পাৰেচাৰৰ বডিটোৰ পৰা হিট হাই টেম্পাৰেচাৰৰ বডিত গৈ আছে হৈছে নেকি চবেই কৈছে নাই হোৱা কিন্তু এইটো চবৰ ঘৰতে হৈ আছে ক'ত জানানে ৰেফ্ৰিজাৰেটৰৰ ভিতৰত কি হয় ঠাণ্ডা বস্তুটো আৰু ঠাণ্ডা হৈ গৈ থাকে নাই তাৰমানে সেই ঠাণ্ডা বস্তুটোৰ পৰা হিটটো এটমছফিয়াৰত গৈ আছে তো ফ্ৰিজৰ ভিতৰতকেতো এটমছফিয়াৰৰ টেম্পাৰেচাৰ গৰম তাৰমানে ফ্ৰিজৰ ভিতৰত ঠাণ্ডাটোৰ পৰা হিটটো ওলাই পেলাই আকৌ গৰমত গৈ আছে কিন্তু সেইটো কৰি কেনেকৈ পচিবল হৈছে বিকজ আমি তাত কাৰেণ্ট লট লগাই থ'ব লাগে আৰু ইলেক্ট্ৰিক এনাৰ্জি তাত দিব লাগে চ' সেই কথাটোৱে কৈছে যে ইট ইজ পচিবল নহয় চেল্ফ এক্টিং মেচিন নিজে সেইটো কৰাটো পচিবল নহয় আনএইডেড বাই এনি এক্সটাৰ্নেল এজেঞ্চি যদি বাহিৰৰ পৰা কোনো হেল্প কৰি নাথাকে টু ট্ৰেন্সফাৰ হিট ফ্ৰম এ বডি টু আনাডাৰ বডি heat from a body at lower temperature to another body at higher temperature ঠিক আছে বুজি পালা এইকেইটা হ'ল ছেকেণ্ড লৰ আমাৰ ষ্টেটমেণ্ট লাষ্ট পইণ্টটো তোমালোকে লিখি লোৱা কাৰ্ণটছ থিয়ৰাম কাৰ্ণটে যে ইমানখিনি এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি পেলাই তো আল্টিমেটলি ফাইনেল কিবা এটা ক'ব লাগিব ন সেই কথাটো তোমালোকে লিখিবা কাৰ্ণটছ থিয়ৰাম ইট ষ্টেটছ ডেট ৱৰ্কিং বিটুইন টু গিভেন টেম্পাৰেচাৰ T1 of hot reservoir and T2 of cold reservoir all reversible engine have same efficiency and no engine working between the same two temperature can be more efficient than a Carnot's reversible engine ঠিক আছে কাৰ্ণট ইঞ্জিন থিয়ৰমটো তোমালোকে কিতাপ চাই পেলাই আৰু ভালকৈ লিখিবা মই কৈছোঁ যদি ডাউট থাকে ডাউটনো কি ষ্টেটমেণ্ট দিলে তাৰমানে কাৰ্ণটে ক'লে যে কোনো ইঞ্জিনৰ ইফিচিয়েঞ্চি 100% হ'ব নোৱাৰে আৰু যদিও কিবা ইঞ্জিনৰ ইফিচিয়েঞ্চি যদি তুমি জানিব বিচৰা যে আটাইতকৈ চবতকৈ বেছি ইফিচিয়েঞ্চি কোনটো ইঞ্জিনৰ হ'ব পাৰে কাৰ্ণটে যিটো ডিজাইন কৰিছিলে সেই ইঞ্জিনটোৰ ইফিচিয়েঞ্চি আটাইতকৈ বেছি হ'লহেঁতেন যদি তেওঁ ডিজাইন কৰিলেহেঁতেন চ' সেইটোৱে ক'লে যে ন' ইঞ্জিন কেন হেভ ইফিচিয়েঞ্চি মোৰ দেন এ কাৰ্ণট ইঞ্জিন ঠিক আছে